कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शतर शतर श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। We are reading Bhagavad Gita chapter 1, observing the armies in the battlefield of Kurukshetra, text 41, and then we'll see how much we can cover today. Bhagavad Gita உண்மையுருவில் முதல் அத்தியாயம் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 41. மேலும் மற்ற என்ன ஸ்லோகங்களை பார்க்க முடியும்னு பார்க்கலாம். Okay, please repeat. Sankaro narakayaiva. Sankaro narakayaiva. Kulajnanam kulasya cha. Kulajnanam kulasya cha. Patanti pitaro hyesham. Patanti pitaro
येषाम् lupta pindodaka kriyaha लुप्तपिण्डोदकक्रियाः sankaro narakayaiva शङ्करो नरकायैव kulagdhanam kulasya cha कुलज्ञानां कुलस्य च patanti pitaro hyesham पतन्ति पितरो येषाम् lupta pindodaka kriyaha लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शङ्करो नरकायैव sankara narakayaiva कुलज्ञानां कुलस्य च kulagdhanam kulasya cha पतन्ति पितरो येषाम् patanti pitaro hyesham लुप्तपिण्डोदकक्रियाः lupta pindodaka kriyaha sankara narakayaiva kulajnanam kulasya cha पतन्ति pitaro yesham lupta pindodaka kriyaha. Good. Mataji's. शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च Patanti pitaro yesham lupta pindodaka kriyaha. Severely translation and purport by Srila Prabhupada. Translation. An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அதுபோன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சியடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. பொருளுரை: பலநோக்கு செயல்களின் சட்டதிட்டங்களின்படி குடும்பத்தின் முன்னோருக்கு உணவும் நீரும் அளிக்கும் கர்மத்தை செய்ய வேண்டும். இந்த சடங்கு விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலம் நடத்தப்படுவதாகும். ஏனெனில் விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தை உண்பது ஒருவனை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கக்கூடியது. சில வேளைகளில் முன்னோர்கள் பல பாவச் செயல்களின் விளைவுகளால் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். சிலர் ஸ்தூல உடலை அடைய முடியாமல் தங்களது சூக்ஷ்ம உடலிலே பேய்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கலாம். வாரிசுகளின் மூலம் முன்னோர்களுக்கு பிரசாதம் அளிக்கப்படும் போது அவர்கள் பல்வேறு விதமான துன்ப வாழ்விலிருந்தும் பேய் போன்ற நிலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர். இவ்வாறு முன்னோருக்கு உதவுதல் குலப்பண்பாடாகும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்கள் இது போன்ற சடங்குகளை செய்தாக வேண்டும். பக்தி தொண்டை பின்பற்றி வாழ்பவர்கள் இத்தகு செயல்களை செய்ய வேண்டியதில்லை. பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோரை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். பாகவதத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது: தேவரிஷி பூதாப்த நிருணாங் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நாயம் ரிணீச்சராஜன் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹிருத்திய கர்த்தம். எல்லா கடமைகளையும் விட்டொழித்து முக்தி அளிப்பவரான முகுந்தனின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்து தீவிர பக்தி தொண்டு புரிபவர் தேவர்களுக்கோ முனிவர்களுக்கோ மற்ற உயிர்களுக்கோ குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கோ மனித குலத்திற்கோ முன்னோருக்கோ எல்லா விதத்திலும் கடன்படுவதில்லை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இது போன்ற கடமைகள் அனைத்தும் தாமாகவே நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகின்றன. Hare Krishna. So, we are at the first chapter of Bhagavad Gita, and this is just few moments before the fight will start. பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தினுடைய நிலையில இருக்கும். இது சண்டை தொடங்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிக்கக்கூடிய விஷயங்கள். Two armies are facing each other. ரெண்டு படைகளும் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருக்கு. And Arjun is observing
and thinking about this war. Is it necessary? அர்ஜுனர் வந்து இந்த படைகளெல்லாம் பார்த்து யோசிக்கிறார், இந்த போர் தேவையா அப்படின்னு யோசிக்கிறார். Now Arjuna is showing some noble character here, that he is thinking, is it worthy fighting for material benefit? Is it worthy killing all our relatives and friends and seniors to gain something material temporary? அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப ஒரு சான்றோ நாட்டம் இந்த சூழ்நிலையை பார்க்குறார். நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க, உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாம் இவங்களெல்லாம் சண்டை போட்டு இது மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்தை பெற்று இது மாதிரியான ஒரு பௌதிக இன்பம் நம்மளுக்கு அவசியமா அப்படின்னு அர்ஜுனர் யோசிக்கிறார். So in these few shlokas you will see Arjuna gives a lot of arguments and different reasons why not to fight. இந்த ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்க்கலாம், அர்ஜுனன் வந்து பல காரணங்களை முன்வைக்கிறார், ஏன் நான் வந்து சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு. Previous shloka he said, Krishna, we are the Kshatriyas, we are the protectors of Dharma. இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனர் சொல்றார், நம்ம க்ஷத்ரியர்கள் தர்மத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள். Of course we know Dharma Rakshati Rakshata. One who protects Dharma is protected by Dharma also. நம்மளுக்கு தெரியும், யார் ஒருத்தர் தர்மத்தை பாதுகாக்கிறாங்களோ அவங்க தர்மத்தால பாதுகாக்கப்படுவாங்க. The Kshatriya duty is to implement Dharma. க்ஷத்ரியனுடைய கடமையானது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது. What is Dharma? தர்மம்ன்றது என்னது? Many difficult to translate really from Sanskrit. In English they say religion, but it's much more than religion. It's a whole set of duties towards God and your set of duties defined in society. தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து மொழிபெயர்க்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கடினமானது. அதை வந்து மதம்னு சொல்றாங்க. மதம்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. இது வந்து எல்லா விதமான கடமைகள், கடவுளை நோக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கடமைகளையும் தர்மம்னு அழைக்கப்படுறது. Ultimate dharma is that I am servant of God. I am eternal spirit soul and I am to surrender to God. சமுதாயத்தில் இது மாதிரி பல தர்மங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து இறுதியாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன், நான் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது. So now the Arjuna here is trying to explain to Krishna, look Krishna, we are protectors of Dharma. If we kill all the Kshatriyas, all the protectors of Dharma, society will become adharmic. அர்ஜுனர் வந்து இங்க வந்து சொல்றார், நம்ம வந்து தர்மத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள், நான் வந்து தர்மத்தை பாதுகாக்கலன்னா சமுதாயம் முழுக்க அதர்மம் தலைவங்கிடும். What will happen in society if there is no police? இப்போ சமுதாயத்துல போலீஸ்காரர்கள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? Then you will see the true face of your neighbor. அப்பதான் உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்னன்றது தெரிய வரும். That happened in USA, Los Angeles. There was for 3 nights no current. லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல 3 இரவு வந்து மின்சாரமே இல்லாம இருந்தது. And what happened in 3 nights? அந்த 3 நாள் இரவு போது என்ன நடந்தது? 3 days and 3 nights. 3 நாள் பகல், அப்புறம் 3 நாள் இரவு. The low class people plundered everything. They broke into all the shows. They stolen the money, stolen the goods. They raped. They did so much mess and damage. அந்த 3 நாளில் அந்த ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில மக்கள் ஆனவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நிறைய கடைகள்லாம் உடைச்சாங்க, அங்கே இப்போ பொருட்களை திருடினாங்க, பெண்களை கற்பழிச்சாங்க, மேலும் பல தவறான காரியங்கள் ஈடுபட்டாங்க. Can you imagine society with no army, no police? யோசிச்சு பாருங்க, எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இராணுவ படை இல்லை, போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை. That may be only for rishis who lives in forest. Then no problem for them. No police, no army, no problem for rishis. வனத்தில் வசிக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கு வேணா அது எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம். போலீஸ் இல்லை, இராணுவம் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, அவங்களால வாழ்க்கையை நடத்த முடியும். But here we understand that society will degrade. They'll go down. They'll do something bad, some sinful, unless they are restricted. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும், இங்கே சமுதாயமானது இந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படலைன்னா மேலும் மேலும் வீழ்ச்சி அடையும், கீழ்நிலையை நோக்கி போகும். அதனால அந்த பாதுகாப்பு அவசியம். So Kshatriyas are there to protect the dharma, to protect religious principles. க்ஷத்ரியர்கள் வந்து மதம் சார்ந்த கோட்பாடுகளை பாதுகாப்பு கொடுக்கிறதுக்கு, அதை நிலைநாட்டுவது அவங்களுடைய கடமை. And implement them. அதை வந்து அவங்க நிலைநாட்டி ஆகணும். And who gives the dharma? யார் தர்மத்தை முன்வைக்கிறாங்க? Dharma to sakshat Bhagavad Pranitam. Dharma is given by God. It's not manufactured by man. தர்மம் வந்து பகவான் கொடுக்கப்பட்டது, அது மனிதர்கள் உருவாக்கிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. What is right, what is wrong? Who is there to say? எது சரி எது தவறு அப்படின்றத யார் சொல்ல போறாங்க? In India, killing cow, very bad. இந்தியாவில் வந்து பசுக்களை வதம் பண்றதுன்றது மோசமான ஒரு செயல். And in some other countries, very good.
மற்ற நாடுகளில் அது ரொம்ப நல்ல செயல். Is it good or bad? இது நல்ல செயலா கெட்ட செயலா? How can be geographically in one country good and in another country bad? அது எப்படி? அது ஒரு நாட்டில் அது வந்து நல்ல செயலா இருக்கு, இன்னொரு நாட்டில் அது ஒரு தீய செயலா இருக்கு. எப்படி அது? According to universal law, according to God's law, it's bad. உலகாயுத சட்டத்திட்ட பிரகாரம் இது வந்து தவறு. அதாவது கடவுளுடைய சட்டத்திலிருந்து இது தவறான ஒரு செயல். Cows are not to be killed. பசுக்களை வதம் செய்யக்கூடாது. They give milk. அது பசு பாலை கொடுக்கறது. From milk we get butter. அந்த பால்லேருந்து நம்மளுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கிறது. From butter we make ghee. வெண்ணெயிலேருந்து நம்ம நெய் செய்கிறோம். We offer oblations into yagya, sacrificial fire. அந்த நெய்யை வந்து யஜ்யத்தில் வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம். And this is how Lord is pleased. இந்த விதத்துல பகவான் திருப்தி அடைகிறார். This is how we elevate ourselves. இந்த விதத்துல நம்ம உயர்றோம். So Veda says you eat grains, you eat fruits, you eat vegetables. Why do you have to kill cows who are so good to us? வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து தானியங்களை சாப்பிடலாம், காய்கறிகளை சாப்பிடலாம், பாலை சாப்பிடலாம். எதற்கு நம்ம பசுக்களை வதம் பண்ணணும்? If you kill cow, you go to hell. How many years? How many hairs on the body of the cow? That's the Vedic. நம்ம வந்து பசுக்களை வதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த பசுவில் எவ்வளோ முடி இருக்கோ அவ்வளோ தடவை நம்ம வந்து நரகத்துக்கு போகணும். Even if you mistreat the cow, பசுக்களை தவறா வழி நடத்தினாலும் கூட there is a reaction. அதற்கும் நம்மளுக்கு பின்விளைவு இருக்கு. Veda says till cows are not treated properly, there will be war. And war is there. வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பசுக்களை சரியா நம்ம வந்து பாதுகாக்காத வரைக்கும் போர் நடக்கும் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. போர் நடந்துட்டு இருக்கு. Why there is war in Ukraine and Russia? So many reasons are there. உக்ரைன் ரஷ்யால ஏன் வந்து போர் நடக்கிறது? அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. From Vedic perspective, one of the major reasons, these are beef eaters, meat eaters, both parties. Now they suffer. வேத கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்க்கும்போது இவங்க ரஷ்யர்களும் சரி உக்ரைன் நாட்டை சேர்ந்தவர்களும் சரி ரெண்டு பேரும் வந்து பசுவை சாப்பிடக்கூடியவங்க. Second war started recently. இப்போ சமீபத்தில் இன்னொரு போர் தொடங்கி இருக்கு. Third war, fourth war, war. மூன்றாவது போர், நாலாவது போர் இதான் நடந்துட்டு இருக்கு. So they should read Gita. This was also about the war. அவங்க பகவத்கீதை படிக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதையிலே போரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. But dharmic war. ஆனால் இது வந்து தர்மம் சார்ந்த ஒரு போர். War to protect dharma, to protect the religion. இந்த போர் மூலமாக தர்மம் பாதுகாக்கப்படணும், மதம் பாதுகாக்கப்படணும். You don't see in Kurukshetra children being killed, women being killed, old people being killed, unarmed person being killed. You don't see that. குருக்ஷேத்திரத்தில் வயதானவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், அப்புறம் ஆயுதமே இல்லாதவங்க வந்து வதம் செய்யப்படுறதை நம்ம பார்க்கல. Right. And see now, Arjun, noble soul, he is thinking about welfare of everyone, of their families, our families, of everyone's benefit. அர்ஜுன் வந்து ஒரு சான்றோன். அவன் எல்லாருடைய குடும்பத்தினுடைய நலத்தையும் அவர் பார்க்கிறார். What good will come out of this war? இந்த போர் புரியறதுனால என்ன நல்லது ஏற்படும்? So previously Arjun said, if we kill the kshatriyas, we kill the kings, we kill the princes, we kill the protectors of dharma, there will be mess, there will be chaos in society. அர்ஜுனன் சொல்றார், முன்னாடி சத்திரியர்களை வதம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க தர்மத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள், சமுதாயத்திற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்கள், சமுதாயம் சீர்குலைந்து போகும், பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். And he said previous shloka to this, what he says, when irreligion is prominent in family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood or the sentence of Rishni comes unwanted progeny. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் விஷ்ணு குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது. Degradation. If there is no husband, there is no king, there is no kshatriyas, then the society is degraded. நல்ல ஒரு ராஜா இல்லை, சத்திரியர்கள் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த சமுதாயம் சீரழிவு ஏற்படும். When Kali personified, when he entered into the kingdom of King Parikshit, immediately he took sword to kill him, immediately to punish miscreant. இந்த கலிபுருஷன் பரீட்சித் ராஜாவுடைய ராஜ்யத்தில் நுழையும் பொழுது உடனடியாக பரீட்சித் பாதர் உடனடியாக வாளை எடுக்கிறார். Immediately there is action by the pious king. அந்த ரொம்ப தர்மத்தை சார்ந்த அந்த ராஜா வந்து என்ன பண்றார், உடனடியாக ஒரு செயலை புரிகிறார். Stop adharma. அதர்மத்தை தடுக்கணும்ன்றார். Srila Prabhupada said even 50-60 years ago or 100 years ago in Kashmir there was a king ruling.
பிரபுபாத சொல்றார் 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு காஷ்மீர்ல ஒரு ராஜா ஆட்சி பண்ணியிருந்தார். If anybody will lose some golden earring or some piece of gold on the road, hundreds of people walk on that road, nobody would touch it. இப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு தங்கமோ காதில் போட்டிருக்கக்கூடிய தங்கத்தோட வந்து சாலையில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதை யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க, அது அதே இடத்துல இருக்கும். Thieves were punished. அந்த திருடர்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது. Small thief cut his finger. Chup. சின்ன திருடன் அவனுக்கு வந்து அவனுடைய விரல் வெட்டப்பட்டது. Big thief cut his hand. பெரிய திருடன் அவனுடைய கை வெட்டப்பட்டது. I won't steal next time. அடுத்த தடவை யாரும் திருட மாட்டாங்க. You create more problem. King cuts your head off. நீங்க வந்து அதிகமான பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னா ராஜா வந்து கழுத்தை வெட்டிடுவார். Raja, what do you do when Raja is thief? ராஜனே திருடனா இருந்தா என்ன பண்றது? Ministers are stealing, politicians are stealing, everyone is thief. அமைச்சர்கள் திருடுறாங்க, அரசியல்வாதிகள் திருடுறாங்க, எல்லாரும் திருடர்களாக இருக்காங்க. Where is the shakti to implement dharma? அப்ப தர்மத்தை எப்படி அவங்களால நிலைநாட்ட முடியும்? அதற்கான சக்தி எங்க இருக்கு? Who is the king? You got 4 years to rule, 5 years to rule in different countries, different term, different timings for your ruling party. அந்த தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டம் இருக்கு, எவ்வளவு நாள் ஆட்சி செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு. We have 4 years to plunder, get the benefit. 4 வருஷம் இருக்கு, 4 வருஷம் கொள்ளையடிக்கலாம். Plunders. எல்லாம் கொள்ளையடிக்கக்கூடியவர்கள் தான். Plunders. What do you call them? Thieves. That's why. திருடர்கள். அதான் சொல்லணும். Yeah. Who thinks like Arjun? யார் வந்து அர்ஜுனன் மாதிரி யோசிக்கிறாங்க? Who gives these reasons? யார் இந்த மாதிரியான காரணங்களை சொல்றாங்க? Why? Because Arjun is trained in Vedic culture. ஏன் அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து இந்த வேத கலாச்சாரத்தில் அவருக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Vedic society, வேத சமுதாயம் has had aim to get moksha, to stop repeated birth and death. வேத சமுதாயத்தினுடைய தலையாய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா மோட்சத்தை அடைவது. This is what was taught in the schools. இதுதான் பள்ளிக்கூடங்களில் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. This is what people were talking about. இதுதான் மக்கள் அவங்களிடையே பேசிட்டு இருந்தாங்க. How to stop repeated birth and death. எப்படி பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடையறது? How to stop all problems in life. வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எப்படி தீர்வு காண்றது? How to stop material existence altogether once forever. இந்த பௌதீக இருப்பையே முழுமையாக அதற்கு எப்படி தீர்வு காண்றது? Moksha is the goal. மோட்சமே வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். Because we are devotees, you know, moksham Vishnu Angrilabham. We know moksha means to attain lotus feet of Vishnu, to attain bhakti. பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து மோட்சம்னா என்னன்னு தெரியும். மோட்சம்ன்றது என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுனுடைய தாமரை திருவடிகளில் பக்தியை வளர்த்துக்கிறது. So this is Vedic culture. இதுதான் வேத கலாச்சாரம். Culture means just external manifestation of your values, your beliefs, your philosophical system, your understanding of life. That is a culture. கலாச்சாரம்ன்றது என்ன? நம்ம புரிஞ்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள், நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவது, அதான் அந்த கலாச்சாரம். Why we dress like this? நம்ம ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு உடையை உடுத்திட்டு இருக்கோம்? Why our ladies wear saris? ஏன் நம்மளுடைய பெண்கள் வந்து புடவை கட்டிட்டு இருக்காங்க? Why they don't wear bikinis and miniskirts? ஏன் வந்து இந்த மினி ஸ்கர்ட்ஸ் பிகினிஸ் அதெல்லாம் அவங்க போட்டுக்கல? Because their goal of life is different. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் வேற. The goal of life is to become devotee of Krishna. அவங்களுடைய குறிக்கோளானது கிருஷ்ணனுடைய பக்தை ஆகிறது. The goal of life is to become free from material entanglement. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடையிறது அப்படின்றது வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். Trividana rakasyedam varam nashanam atmana kamas krodastata lobhas tasmatetam trayam tyajet. We have to give up the kama, krodha, lobha, 3 things. Nothing increase it in order to get moksha, to stop repeated birth and death. காமம், கோபம், பேராசை, இது மூன்றையும் நம்ம தவிர்க்கணும். இதுல இருந்து விடுதலை அடையணும். அது விடுதலை அடைவதன் மூலமாக நம்ம பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். And then somebody comes in miniskirt. யாராவது பாதி உடையோட வராங்க. What's your goal of life? அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன? No clue. அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது. No idea that there is repeated birth and death. வாழ்க்கை திருப்பியும் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில மாட்டி பண்றது அவங்களுக்கு தெரியல. In school they teach us we are all chemicals. Life comes from chemicals. After we die, nothing is there. There is no soul, there is no God, there is no karma, there is no reincarnation. The complete ignorance. பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன படிக்கிறாங்க? நம்ம எல்லாரும் ரசாயனுடைய கலவை, நம்ம ரசாயனத்துலேருந்து தான் வந்திருக்கோம், நம்ம இறந்து போன பிறகு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுறது, திருப்பியும் மறுபிறவி அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது முழுமையான அறியாமை இது. So life is short. Let us enjoy life. நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து குறுகிய காலம் கொண்டது தான். அதனால நம்ம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம்.
Why not to smoke? Why not to drink? Why not to eat meat? Anyway, there is no God, there is no karma. What's the problem? நம்ம ஏன் வந்து மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, நம்ம ஏன் குடிக்க கூடாது, நம்ம ஏன் புகை பிடிக்க கூடாது, ஏன் கர்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இது ஒரே ஒரு ஜென்மம் மட்டும்தான். No philosophy, no culture. ஸோ தத்துவம் எதுவுமே இல்லை, அதனால கலாச்சாரமும் எதுவும் இல்லை. Oh, in our culture we allow beef eating. That's not culture. எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் வந்து பசு மாமிசத்தை சாப்பிடக்கூடியவர்கள், அது கலாச்சாரமே கிடையாது. That is not culture. அது கலாச்சாரமே கிடையாது. Cultured man is person who worships God. கலாச்சாரம்னு சொன்னா யார் ஒருத்தர் கடவுளை வழிபடுறாங்களோ அதுதான் சிறந்த கலாச்சாரம். One who obeys the laws of God, he is a cultured man. யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றி கொண்டிருக்காங்களோ அவங்க தான் கலாச்சாரம் நிறைந்த ஒரு நபர். First time when I was reading Science of Self-Realization, I was in school that time actually. நான் தன்னையறியும் விஞ்ஞானம் புத்தகத்தை முதல் தடவை படித்தேன். அப்போ நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் போயிட்டு இருந்தேன். Prabhupada said one moment, 4 regulative principles: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. These 4 principles are followed by humans. First one should become human, then we will talk about the God. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், மாமிசம் சாப்பிடாம இருக்கிறது, தவறான பாலுறவில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது, சூதாட்டத்தில் செய்யாமல் இருக்கிறது, போதைப் பொருட்களை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். இதுதான் மனிதர்களாக ஏற்றம் பெறுவதற்கான முதல் நிலை அப்படிங்கிறார். There is no question of God's realization when you are eating meat, smoking, drinking, doing all the mess. There is no question. நம்ம மாமிசங்களை சாப்பிடுறது, புகைப்பிடிக்கிறது, மது அருந்துவது, இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கடவுளை உணர்வது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வழியே அது வந்து அந்த காரியத்தில் ஈடுபடவே முடியாது. I am Muslim. நான் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவன். I am Christian. நான் கிறிஸ்துவன். I am a Hindu. நான் வந்து ஹிந்து. And all 3 are eating meat. இவங்க 3 பேரும் மாமிசம் சாப்பிடுறாங்க. All 3 are smoking. இவங்க 3 பேரும் வந்து புகைப்பிடிக்கிறாங்க. All of them are drinking. இவங்க எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க. Then what is the point? I am Muslim, Christian, Hindu. No, you are nonsense number 1. That's what you are. நீ வந்து முஸ்லீம், நீ கிறிஸ்துவன், நீ வந்து இந்துன்னு சொல்லிக்கிற, நீ யார்? நீ வந்து மகா அபத்தம், அதான் நீ. You are another fool bewildered by Maya in illusion of material world. That's what you are. நீ இன்னொரு முட்டாள், மாயினால கலங்கமடைந்து இந்த உலகத்துல நீ வந்து மயங்கி இருக்க. Who we are? நம்ம யார்? We are not Hindus. நம்ம வந்து இந்துக்களா? We are servants of God. நம்ம கடவுளுடைய சேவகர்கள். That's bold statement. Okay, let's say we are aspiring to become servants of the servants of God. நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு தீர்க்கமான ஒரு வாக்கு. நம்ம வந்து கடவுளுடைய சேவகனுடைய சேவனாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Once I met a priest here in Salem. சேலத்துல ஒரு தடவை ஒரு பாதிரியாரை பார்த்தேன். In book distribution. புத்தகம் விநியோகம் பண்ணும்போது. So he was like, "Where are you from?" அவர் கேட்டார், நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? I said, "Croatia." நான் வந்து குரோேஷியா நாட்டுல இருந்து. Oh, Europe. Oh, next to Italy. Oh, next to Vatican. Oh. நீங்க யூரோப்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. இத்தாலி பக்கத்துல, வாட்டிகன்ல இருந்து, வாட்டிகன் நகரம் பக்கத்துல. Yeah. ஆமா அப்படின்னு. Then his question was amazing, or statement, whatever. He said, "So now you became Hindu?" இப்போ நீங்க இந்து ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னாரு. So I wanted to answer, but he went on speaking. So நான் வந்து பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், ஆனா அதுக்குள்ள அவர் பேசினே இருந்தார் தொடர்ந்து. Why did you come from light to darkness? That was his question. அவர் என்ன கேள்வி கேட்டார், நீங்க ஏன் வந்து வெளிச்சத்துல இருந்து இருளுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார். I say, what do you mean? நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன். From Christian you became Hindu. நீங்க கிறிஸ்துவ மதத்துல இருந்து நீங்க இந்து மதத்தை ஏன் பின்பற்றீங்க? Why did you convert? நீங்க ஏன் உங்களை மாத்திட்டீங்க? I say, Baba, I didn't convert from Christian to Hindu. I converted from not serving God to serving God. நான் சொல்றேன், நான் கிறிஸ்துவத்திலே இருந்து இந்துக்கு வரல. நான் முன்னாடி கடவுளுக்கு சேவை செய்யாம இருந்தேன், இப்போ கடவுளுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Oh, very unfortunate, very unfortunate. I said, that is very fortunate. That's not unfortunate. ரொம்ப துரதிர்ஷ்டம் அவர் சொன்னார். நான் சொன்னேன், ரொம்ப இதுதான் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப மங்களமானது அப்படின்னு. Unfortunate is that you are born in India, you get opportunity to hear what is real aim of life, and somehow or other you missed it. இந்தியாவில் பிறந்திருக்கீங்க, இந்தியாவில் பிறந்து வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல அற்புதமான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா எப்படியும் அந்த வாய்ப்பை நீங்க இழந்துட்டீங்க. So Vedic culture is aim of moksha. வேத கலாச்சாரமானது என்ன அப்படின்னா மோட்சத்தை அடைவது அப்படின்றது அவரோட குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடியது. So everything, all life is intertwined with this concept, this spiritual goal. வாழ்க்கை முழுக்க எதை வந்து ஒரு குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீகமே வந்து குறிக்கோளாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கு. Veda says, rise early in the morning before sunrise. வேதம் என்ன சொல்றது? காத்தால சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. Why? ஏன் அந்த மாதிரி?
Nowadays, millions of reasons they give you. இன்னைக்கு வந்து பல பல லட்சக்கணக்கான காரணங்கள் அதற்கு கொடுக்குறாங்க. Good for health. உடலுக்கு நல்லது. Good for your vital energy. உங்களுடைய நல்ல உடல் போஷாக்குக்கு ரொம்ப நல்லது. Good for digestion. அது வந்து உங்களுக்கு ஜீரணமாகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. Good for BP. அது வந்து உங்களுக்கு பிபி குறையிறதுக்கு நல்லது. Good for PP. பிபிக்கு What is PP? Whatever. Anyway, even they don't know what is PP. So, all bogus, all side issues, all side effects. Maybe true also. The idea is, early in the morning, before sunrise, the mind is most peaceful. Dhyayat Bhagavato Rupam. Then you meditate on the transcendental form of the Lord. The best time, Brahma Muhurta. Peacefully you can think of God when it's Sattva Gun, when it's not Raja Gun in, when there is no agitation for mind and senses. This is the true why it's good to rise in the morning. இதற்கு முன்னாடி சொன்ன காரணங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து ஆனால் ரெண்டாவது தரமான காரணங்கள். ஆனால் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதிகாலையில் எழுந்துக்கிறது அப்படின்றது, அந்த பிரம்ம முகூர்த்த வேலைன்றது நம்ம பகவானுடைய தியானத்தில் ஈடுபடுறதுக்கான மிகவும் உகர்ந்த ஒரு காலகட்டம். அது வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கக்கூடியது. அந்த ரஜோகுணம் தாக்குதல் இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக பகவானை சிந்திக்கக்கூடிய நேரத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் அது. The foreigner came to visit our Vrindavan temple. ஒரு மேற்கத்திய நாடுலேருந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம விருந்தாவன் கோயிலுக்கு வந்திருந்தார். And some Indian couple accompanying him, showing him around. இந்திய தம்பதிகள் அவங்களோட வந்து கோயிலை காமிக்கிறது அவங்களோட போயிருந்தாங்க. Modern Delhi family. அவங்க வந்து நவீன காலத்து டெல்லி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. So, after the end of the kirtan, there was big wild kirtan, okay? அங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப பலமா ஒரு கீர்த்தனம் நடந்துதாங்க. So he was, wow, this looks nice, dancing, singing, jumping. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, எல்லாரும் வந்து ஆடி பாடின்னு இருக்காங்க. So then after the end of kirtan, Jam Vishnupat Paramahamsa Parivrajakshar, so everybody bow down. இந்த மாதிரி அந்த நிகழ்ச்சி கீர்த்தனம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் அந்த பிரேமத்வனியை சொல்லி எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்றாங்க. So he is asking his Indian friends, oh, what is it? அவன் இந்திய நண்பர்களை பார்த்து அவர் கேட்கிறாரு, என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. No, you have to do some exercise. No, you have to go bow down and come up and jumping. After jumping, little bow down. This is all exercise, good for body. Just all nonsense. அவங்க சொல்றாங்க, உடற்பயிற்சிங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் குனியணும் எழுந்துக்கணும் அது மாதிரி உடற்பயிற்சி பண்றோம். இதெல்லாம் அபத்தத்தை பேசிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி that modern Indians, they're trying to cover up and trying to scientifically explain every single ritual element of Vedic culture, puja, yagyas, whatever, festivals, everything they try to explain scientifically. Simple explanation. Everything is meant Haritoshanam, for the pleasure of Vishnu. Some siddhir, Haritoshanam. நவீன இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் வேத சடங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் பகவான் ஹரியை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள். ஹரிதோஷனம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So aim is clear. Why we wake up in the morning for this? Why we take bath? Because we want to worship the purest one. We have to be pure. Why we do? Please. நம்ம ஏன் வந்து அதிகாலையில் எழுந்துக்கிறோம், நம்ம ஏன் வந்து காலையில் குளிக்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம வந்து வழிபாடு செய்யணும். வழிபாடு பண்ணக்கூடிய நபர் வந்து மிகவும் தூய்மையானவர், நம்மளும் தூய்மையாக இருக்கணும். அதற்கோசம் நம்ம குளிக்கிறோம். Why we respect every living being? நம்ம ஏன் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் மதிக்கிறோம்? All the sons of God. எல்லாரும் பகவானுடைய மகன். Everyone's heart Paramatma is there. எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கார். Why we don't kill animals? நம்ம ஏன் மிருகங்களை வதம் செய்யறது கிடையாது? We don't kill plants also. நம்ம ஏன் ஒரு செடிக்கு கூட கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லை? And even if we have to kill plants for maintenance, for eating, sustenance, then we beg for forgiveness, we offer to the Lord. நம்ம வந்து அப்படியே செடி கொடிகள் ஏதாவது வந்து வதம் செஞ்சா கூட அதையும் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம அது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம், அவர்கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்கிறோம். So everything makes sense, everything is meaningful in Vedic culture. From the moment you wake up, what you do, how you bath, how you dress, you put tilak, you think of Lord, you do meditation, you do your Gayatri, you do Sandhya Vanda, what you eat, you offer naivedyam, then you eat food. What you say, what you think, what you hear, what you do, everything is aimed at our self-realization. நம்ம வேத கலாச்சாரத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் அர்த்தம் உடையதாக இருக்கு. அதிகாலையில் எழுந்துக்கிறது, நம்ம வந்து குளிக்கிறது, நம்ம வந்து திலகம் போட்டுக்கிறது, நம்ம பிரார்த்தனைகளை பண்றது, நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்றது, பகவானை பிரார்த்தனை பண்றது, சாப்பிட்டு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கிறது, எதை பற்றி சிந்திக்கிறோம், எந்த மாதிரி பேசுகிறோம், எப்படி மற்றவங்கள்ட்ட நடந்துக்கிறோம், எல்லாமே சிந்திச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு அர்த்தமுள்ள செயலாக இருக்குது வேத கலாச்சாரத்தில். Therefore, one must know clearly philosophy. What is the goal of life? Who am I? What I'm doing here? What is the life? What is that? What's happening?
அதனால நம்ம வந்து தத்துவம் என்னன்றது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். நான் யார், நம்ம என்ன காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம், மரணம்ன்றது என்ன, பிறப்புன்றது என்ன, நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில் எந்த திசையில் போகணும், என்ன குறிக்கோள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Not only since you wake up in the morning, even before your birth, your parents do first samskara, first purificatory ceremony to benefit you, for you to get moksha, for you to have your last birth taken. நம்ம வந்து காலத்தால் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது மட்டும் இல்லை, நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சம்ஸ்காரங்களை பண்ணுறாங்க. இந்த பிறவியே கடைசி பிறவியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் சில சடங்குகளை அவங்க பின்பற்றுறாங்க. Usually Dashavida samskara, 10 purificatory processes one should have in his life, starting with Garbhadana samskara. தசவித சம்ஸ்காரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, 10 விதமான சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஆரம்பம் வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தையும் தொடங்குறது. Now Garbhadana samskara means there is a puja, there is meditation, there is prayers to God. God, please send us some pious soul. We promise, we take care that when soul is born in our family, we'll do all facility to him, that he does not take birth anymore in material world, that he gets moksha, that he becomes your servant. That is the commitment given even before child is born. அந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரன்றது என்னது? பிரார்த்தனையை முன்வைக்கிறாங்க அந்த பெற்றோர்கள். அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, பகவானே நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆத்மாவை அனுப்புங்க, அந்த ஆத்மாவை வந்து மோட்சத்துக்கான பாதையில் நாங்கள் அதற்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் புரிகிறோம், அவங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதலை கொடுக்குறோம். அதனால் குழந்தைய வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பிரார்த்தனையை பெற்றோர்கள் முன்வைக்கிறாங்க பகவான் கிட்ட. And then there is so many samskaras, purificatory ceremonies in your life, from anaprashna done in the temple, hair cutting ceremony, first letter writing, first learning, everything is done in temple. அப்புறம் வந்து இன்னும் பல சடங்குகள் இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு முடித்திருத்தம் பண்ணுறது, அந்த குழந்தையோட வித்யா ஆரம்பம், அது வந்து முதல்ல எழுதுறது, அப்புறம் முதல்ல படிக்கிறது, கோயிலுக்கு வருது, முதல்ல அன்னத்தை சாப்பிட்றது, எல்லாமே கோயிலில் நடக்கக்கூடிய சடங்குகளாக சம்ஸ்காரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Marriage done in the temple. திருமணம் கோயிலில் நடக்கக்கூடிய. In front of deities, homam is done in front of brahmanas. பகவான் விக்கிரகங்கள் முன்னாடி அந்த ஹோமம் நடக்கிறது, பகவான் விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி அந்த திருமணம் நடக்கிறது. So you're responsible. No, you can't say I don't like the color of your sari, I divorce you. You can't do that. எனக்கு வந்து மனைவியினுடைய புடவையினுடைய நிறம் பிடிக்கல, அதனால நான் வந்து விவாகரத்து பண்றேன், அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. Every small thing, divorce. ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் விவாகரத்து பண்ணணும். But Vedic culture is not allowed. ஆனால் வேத கலாச்சாரத்தில் அது அனுமதிக்கப்படுறது இல்லை. And then even when you die, after you die, there is your son who can do puja for you and still benefit you. நம்ம இறந்து போன பிறகு கூட ஒரு மகன் இருக்கார், அந்த மகன் வந்து சடங்குகளை பண்ணி அவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லதை ஏற்படுத்துறார். Putra pindam prayojanam. Therefore you have son to do pinda for you, to do tarpan, to do shrad. அதனால ஒரு புத்திரன் இருக்கான், புத்திரன் வந்து என்ன பண்றான், ஸ்ரார்த்தம் பண்றான், தர்ப்பணம் பண்றான், உங்களுக்கு உதவுறான். What is modern life? Modern life is lady becomes pregnant even before marriage. That was the point. Where is Garbhadana samskara? Cats and dogs, animal life, just like cats and dogs on the street. They don't care. They don't care anything about except their sense gratification. நவீன காலத்தில் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு? கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை வந்து அந்த பெண் வந்து கர்ப்பிணியா இருக்கா. இது வந்து இந்த கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நாய் பூனை போன்ற கலாச்சாரம் தான். கலாச்சாரமே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் இன்னைக்கு. But Vedic system, everything is clearly defined. What is the duty of husband? What is the duty of son? How the children treat parents, elders. How you treat equal, how you treat the friends, how you treat the guests. This is amazing, elaborated, complex system of high class population aimed at salvation. வேத கலாச்சாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செயல்களும் உயர்ந்த கலாச்சாரம் நிறைந்ததாக இருக்குது. எப்படி ஒருத்தர் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட நடந்துக்கணும், பெரியவங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், சிறியவர்கள்ட்ட எப்படி நடக்கணும், சமமாக இருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், இது மாதிரி மிகவும் உயர்ந்த கலாச்சாரம் நிறைந்த இந்த பெரிய இந்த ஜனத்தொகையில் இந்த வேத கலாச்சாரம் வந்து சிறந்த வகையில் வழிநடத்தப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் குறிக்கோள் வந்து எப்படி பகவானுடைய சேவகனாய் அவருக்கு சேவை செய்யறதுன்றத எப்பயுமே நினைவில் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் இது. Today people think that most important thing in my life is to give to my children good education. இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, என்னோட குழந்தைக்கு சிறந்த கல்வியை கொடுக்கணும், அதுதான் வந்து மிகவும் முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறாங்க. This is what mother and father, both parents, they think like that. The best thing I can do for my child, give him good education. பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, என்னோட குழந்தைகளுக்கு சிறந்த கல்வியை கொடுக்கணும், அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க.
So what is that education? என்ன அந்த கல்வி? This modern education you call education. இந்த நவீன ஒரு கல்வியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்துல நம்ம பாராட்டுறோம். Basically just means of earning money. இது வந்து எப்படி பணத்தை சம்பாதிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு வழியை கொடுக்கிறது. That's the most polite definition I can spell out. இது வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு வரையறையாக இது மாதிரி சொல்லலாம். Modern education can teach your kid how to get money. நீங்க நவீன கலாச்சாரம் வந்து நாகரிகம் என்ன பண்றது, எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லி தருது. No knowledge of God. கடவுளை பத்தி எந்த விதமான அறிவும் கிடையாது. No knowledge of karma. கர்மத்தை பத்தி எந்த விதமான அறிவும் கிடையாது. Punya, papam. புண்ணியம் பாவம்னா என்னன்றது சொல்லி தருது. Knowledge of God. கடவுளை பத்தின அறிவு சொல்லி தருது. Knowledge of moksha. மோட்சத்திற்கான வழி என்னன்றது சொல்லி தருது. Why to be good. ஏன் நல்லவனா இருக்கணும். How to develop good character. எப்படி நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்கணும். Amanitvam, adambitvam, ahimsa, kshanti rajam, acharya upasanam, shaucham, atmastaryam, vinigraha, indriyarthe shvara. Krishna lists 30 items of knowledge in Gita. None of them is in the modern school book. Not even one of them. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில 20 விஷயங்களை பத்தி சொல்றாரு. அறிவுனா என்ன அப்படின்றத சொல்றாரு. இதுல 20 விஷயங்களை என்னன்றத பட்டியலிடும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கூட இந்த நவீன கல்வியில சொல்லி கொடுக்கப்படுறது இல்ல. You can anyway, in India we don't use paper for the cleaning in the morning. We use water, but if you want to use paper, degree is perfect one, really. That's worthy of it. இந்தியாவில் வந்து மலம் கழித்த பிறகு தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு வந்து பேப்பரை யாரும் உபயோகப்படுத்துறது இல்லை, தண்ணி தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் அது மாதிரி ஏதாவது தூய்மைப்படுத்தணும், அவங்க தூய்மைப்படுத்தணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த பட்டம் பெற்ற டிகிரி பெற்று சான்றிதழ் உபயோகப்படுத்தலாம். Long short is that no use of your degree if you are uncultured, dog-like personality. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் பெற்றக்கூடிய பட்டம் வந்து பிரயோஜனமற்றது. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கலாச்சாரமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக. What is use? PhD who eats meat, drinks, womanizes, smokes, disturbs the mother nature and other people around. What is the use of your PhD? PhD means permanent head damage. That's all what it means. ஒருத்தர் டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருக்காரு. டாக்டர் பட்டம் பெற்று அவர் என்ன பண்றார், அவர் வந்து பெண்களோட தவறாக நடந்துக்கிறார், குடிக்கிறார், அப்புறம் இந்த இயற்கைக்கே வந்து பலவிதமான அவதூறுகளை ஏற்படுத்துறார். அது என்ன பிரயோஜனம்? அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக்டர் பட்டம் பர்மனெண்ட் ஹெட் டேமேஜ். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தலையில், அதுதான் அவங்க டாக்டர் பட்டம் பெற்றதில் ஒரு பயன். So here you can see practically the devotees in Krishna consciousness movement actually become better people in life. They become better persons, better neighbors, better husbands, better wives, better children, better citizens of this planet. நீங்கள் பார்க்கலாம், கிருஷ்ண பக்தியில் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் நடைமுறையில் பார்க்கலாம், அவங்க வந்து சிறந்த கணவன்களாக இருக்காங்க, சிறந்த மனைவியாக இருக்காங்க, சிறந்த குழந்தைகளாக இருக்காங்க, சிறந்த குடிமகன்களாக இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே சிறந்த வகையில் அவங்க செயல்படுறாங்க. And this is what Arjuna is worrying about. He's worrying about all society because the aim is moksha. If we kill kshatriyas, dharma is not protected. There'll be mess. Population will be disturbed. Low class people will be born. People will not follow the rules. They will not do pindas. The family will be destroyed. Who does not do the dharma, they will be destroyed. Who caused that, he will be destroyed. Even their forefathers will fall down to hell. He saw really big disaster. There's a big broad picture he has in his mind. அர்ஜுனர் இது மேலே தான் அவருக்கு அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப ஒரு கருத்தை கொண்டிருந்தார். அர்ஜுனர் யோசிக்கிறார், இந்த மாதிரி வந்து தர்மம் பாதுகாக்கப்படலை அப்படின்னா, சத்திரியர்கள் பாதுகாக்கலை அப்படின்னா அந்த சமுதாயம் வந்து சீர்குலைஞ்சு போயிடும். அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பிறக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பிறப்பாங்க. சமுதாயம் வந்து பாதுகாக்கப்படாது, திருட்டு அதெல்லாம் நடக்கும். மேலும் வந்து அவங்க வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த பிண்டம் தர்ப்பணம் அது மாதிரி அந்த காரியங்கள்லாம் எதுவுமே ஈடுபட மாட்டாங்க. அதனால பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும், இந்த சமுதாயத்தில் சீரழிவு ஏற்படும். அதனால இதெல்லாம் அர்ஜுனர் சிந்திக்கிறார் என்ன பண்றது அப்படின்னு. So Arjuna lists all these reasons. அர்ஜுனர் இந்த காரணங்களை எல்லாம் மேற்கோள் காமிக்கிறார். Shloka 42. ஸ்லோகம் 42 பாருங்க. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அதுபோன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். And today it happened in Indian society due to modern education, which so much underestimates the value of Vedic culture. Today people, they don't do any pujas, everything is just ceremony only.
Griha Parvesha ceremony, Vivaha, even marriage is big drama and ceremony. Nobody understands what we are doing here actually. நீங்கள் நவீன காலத்து கல்வி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த வேத சடங்குகள், வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து அதை வந்து மிக மிக பெரிய அளவில் உதாசீனப்படுத்துறது. அதனால் பார்க்கலாம், இன்றைக்கி நிறைய சடங்குகள் வந்து ஒரு கிரகப்பிரவேசமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு திருமண சடங்கு, விவாக சடங்காக இருக்கட்டும், எல்லாம் வெறும்னா ஒரு சடங்காக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம் என்ன, அர்த்தம் என்னன்றதை யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. Oh, we are Brahmin family, we have to do Upanayana for our son. நம்ம வந்து பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கோம், நம்ம வந்து இப்போ வந்து பிராமண குழந்தைகளுக்கு வந்து உபநயனம் செய்யணும், பூணல் போட்டு விடணும். Boy is already 27 years old, you didn't do Upanayana. பையனுக்கு ஏற்கனவே 27 வயசு ஆயிடுத்து, இன்னும் உபநயனம் சம்ஸ்காரம் நடக்கல. He's studying in London. லண்டனில் படிச்சுட்டு இருக்கான். And they wanted to do some homam when he comes home. வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு ஹோமம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. And you cannot do homam without upavitra. அந்த ஹோமம் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு வந்து அந்த உபவீதம் இருக்கணும், பூணல் இருக்கணும். So first let's give to our boy Upanayana. முதல்ல நம்ம பையனுக்கு பூணல் போட்டு விடலாம். Indian boy educated in London, absolutely uninterested in ceremony. இந்தியாவில் பிறந்த பையன், ஆனால் லண்டன் படிச்சிருக்கான், லண்டனில் எல்லா வளர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை இந்த சடங்குல. There is Purohit sitting here, mother, father sitting here, and boy standing in jeans and shirt, putting both hands in his pockets. I say, when will this all finish? புரோஹித் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார், புரோஹிதர் அம்மாவும் அப்பாவும் பக்கத்தில் கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பையன் மேலே நின்றுட்டு ஜீன்ஸ் பேக்கெட்டுக்குள்ளே கையை போட்டுட்டு எப்போ இதெல்லாம் முடியும் அப்படின்னு கேட்குறோம். So the Purohit is asking, please remove your shirt, I have to put Upanayana. அப்போ வந்து அந்த புரோஹிதர் கேட்குறார், நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து உன்னுடைய சட்டையை நீ கேட்டுப்பா, நான் வந்து பூணலை போட்டு விடணும். Brahmin thread I have to put. பூணலை போட்டு விடணும். I am not removing shirt. இல்லை நான் சட்டையை கேட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிறான் அவன். And mother said, please you remove shirt, you have to put Upanayana. அப்போ வந்து அம்மா கேட்குறேன், கண்ணா நீ வந்து மூணு வேறு சட்டையை அவரு அப்போ தான் பூணலை போட்டு விட முடியும். We are Brahmins. நம்ம வந்து பிராமணர்கள். You are Brahmins who sent your son to study in London. Great, very good. நீங்கள் வந்து பிராமணர்கள், நீங்கள் உங்கள் பையனை வந்து லண்டனில் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப பிரமாதம். Didn't study any Veda, didn't study Sanskrit, doesn't know what is doesn't know even the God is there or not, even that he doesn't believe anymore. வேதங்களை படிக்கல, சமஸ்கிருதம் தெரியாது, என்ன வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னன்றதும் தெரியாது, அப்படின்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கான்றதும் தெரியாது. So father tried to explain, you see, we are Brahmins, don't speak all these things to me, I don't believe in any of this. அப்பா வந்து நம்ம பிராமணர்கள் நம்ம வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, நீ இதெல்லாம் எதுவும் என்கிட்ட பேசாதப்பா, இதெல்லாம் எனக்கு எது மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிறோம். Their mother said, okay, for my sake, please you take the Brahmin thread. அப்போ வந்து அம்மா சொல்கிறாங்க, எனக்கோசரம் நீ வந்து பூணலை போட்டுக்கோ அப்படின்றாங்க. They say, okay, but I'm not removing shirt. சரி நான் போட்டுக்கிறேன், ஆனால் வந்து சட்டையெல்லாம் கட்ட மாட்டேன் அப்படிங்கிறோம். So Purohit is putting Brahmin thread over the shirt. புரோஹிதர் என்ன பண்றார், அந்த பூணலை வந்து சட்டைக்கு மேலே போட்டு விடுறார். He's another crack who is getting his 10,000 rupees, doesn't care. Put it on your head if you want, I'll get my 10,000, finish this job, you know. இந்த புரோஹிதர் அவர் இன்னொரு முட்டாள், அவர் வந்து என்ன பண்றார், நீ வந்து எப்படி வேணா போட்டுக்கோ, எனக்கு என்னோட 10,000 ரூபாய் வந்ததுன்னா சரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த பூணலை போட்டு விடுறாரு அவனுக்கு. Unless you come to temple and hear what is the meaning behind ritual, why he is doing this, whatever he is doing, why ask yourself, why is this happening, why we have to do puja, why we bow down, why we do abhishekam, why we sing, why we chant mantras, why we put tilak. Ask yourself why we die. நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன காரணம் இதற்கு, ஒவ்வொரு சடங்குகளுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்கு. இப்போ வந்து இங்கே வந்து இவர் பூஜை செய்கிறார், இந்த பூஜை செய்யும்போது எதுக்கு இந்த அகர்பதியை சுற்றுறார், நம்ம வந்து எதற்கு வந்து கோயிலுக்கு வரணும், எதற்கு வந்து நம்ம வந்து கேட்கணும், இதோட கேட்கறதுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம் என்ன, நம்ம ஏன் இறந்து போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதற்கான பதில் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். You must know. கண்டிப்பாக அதுக்கான பதில் தெரிஞ்சுக்கணும். Then only you will do. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். With faith. அப்போ நம்பிக்கையோட காரியத்தை பண்ண முடியும். Understanding and knowledge. தெளிவான ஒரு புரிதலோட நல்ல அறிவோட நம்ம வந்து செயலை செய்ய முடியும். Then we progress as a human beings. அப்போ நம்ம வந்து மனிதர்களா முன்னேற்றம் அடைய முடியும். Then your kids will be good. அப்போ உங்களுடைய குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளா இருப்பாங்க. Then your destination will be good. அப்போ நம்ம அடையக்கூடிய இலக்கு வந்து சரியான இடமா இருக்கும். Then your life will be good. அப்போ நம்ம வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையா இருக்கும். And even death will be good. நம்மளோட மரணமும் நல்ல மரணமாக இருக்கும். How can that be good? எப்படி மரணம் ஒருத்தருக்கு நல்ல மரணமாக இருக்கும்? If you are Krishna conscious, நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தீங்க அப்படின்னா அது நல்ல மரணம். Antakale chamameva smaran muktva kalevaram. If you remember Krishna in time of that, no more repeated birth than that. That's good. That நீங்க கிருஷ்ணரை மரண தருவாயில நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த மரணம். திருப்பியும் மறுபிறவின்றது கிடையாது. So Arjuna explained very
big problem if you kill the guardians of the dharma. அர்ஜுனர் விளக்குறார், அதாவது தர்மத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களை வதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறார். And he is saying to Krishna, Krishna, maintainer of the people, I have heard by the cyclic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. So he feels, I'll be responsible. Just because of desire to enjoy the kingdom, I'm going to ruin so many families, I'm going to ruin the dynasties, I'm going to send so many people and forefathers to hell. I'm not going to do that. அர்ஜுனர் சொல்றார், இந்த மாதிரி நான் வந்து போர்க்களத்தில் இவங்க எல்லாரும் வதம் செய்யறதின் மூலமாக நான் வந்து என்னுடைய மூதாதையர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகவும் தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வந்து இதனால் இறங்குந்து போகிறாங்க, அதனால் எல்லாரும் நரகத்துக்கு போகிறாங்க. மேலும் எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி பாவ காரியங்களை நான் வந்து இந்த காரியத்தில் நான் ஈடுபட போகிறதில்லை, நரக வாழ்க்கைக்கு நான் காரணமாக இருக்க போகிறதில்லை. And then Arjuna said, Aho bata mahad papam. How, Krishna, we are engaged in all this sinful activity. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. ஐயகோ, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களையும் கொல்ல முனைந்து விட்டோம். And then Arjuna says, better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Better they kill me. சொல்றார், ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிட்டாலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனின் மகன்களின் போரில் கொன்றால் அஃது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். Just see Arjuna, how noble soul he is. அர்ஜுனன் எவ்வளவு ஒரு சிறந்த சான்றோன் பாருங்க. Even thought of killing my own relatives is sinful. For that prayashita is, let them kill me, let me die in battlefield, I will not fight. என்னுடைய உறவினர்களை நான் கொலை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு பாவகரமான ஒரு செயல். என்ன அதுக்கு பதிலாக என்ன அவங்க வதம் செய்யட்டும், நான் இறந்து போறேன், அது சிறந்தது. So Dhritarashtra was hearing this from Sanjaya. Dhritarashtra இதை வந்து சஞ்சயன்ட்டு கேட்கிறார். So Dhritarashtra said, oh, good, Arjuna is not going to fight. அப்போ வந்து திருதராஷ்டிரன் யோசிக்கிறார், அர்ஜுனன் சண்டை போட போறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறார். He was thinking, oh, there is a great hope for my sons to win. அப்போ என்னுடைய மகன்கள் வந்து இந்த போர்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு சிறந்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So he asked Sanjay, what happened then? அப்போ சஞ்சயன்ட்ட கேட்கிறார், என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கிறார். So Sanjay Uvacha. So Sanjay said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. So this is amazing, no? Two armies are facing each other. Arjuna is the key fighter. He got all celestial weapons from Devatas. Victory of Yudhishthira very much depends on Arjuna's powers. அர்ஜுனருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான உயர்ந்த ஆயுதங்கள் தேவர்கள் கிட்ட அவர் கிடைச்சது. அவர் வந்து அவருடைய இந்த போர்க்களத்தில் வெற்றி வந்து அவரை சார்ந்து இருக்கு மிகப்பெரிய அளவில். And everybody can see he's putting aside his weapon, sitting down on the chariot. எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, அவருடைய ஆயுதங்கள்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ரதத்தில் உட்காந்துடுறாரு. Okay, let's go for a ride, see around what's happening. There's a battlefield. இது வந்து போர்க்களம். இங்க வந்து என்ன போய் ரதத்தில் போய் சுற்றி போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்க முடியும். It's no time to sit and chat. அங்க வந்து சும்மா உட்காந்துன்னு பேசிட்டு இருக்க முடியாது. Millions will be killed in a moment. ஒரு க்ஷணத்துல நீங்க வந்து இறந்து போய்டுவீங்க. What's happening to Arjuna? அர்ஜுனனுக்கு என்ன நடக்குது? What's going on? எங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? Everyone was watching. எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Everybody knew something important will happen now. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல் நடக்க போறது அப்படின்னு. Krishna is there, the Dharma personified. தர்மத்தினுடைய திருவுருவமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரே அங்க இருக்கார். And such a noble character, great devotee Arjuna. அது ரொம்ப உயர்ந்த குணங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் அங்க இருக்கார். What's going on? என்ன நடக்குதுங்க? If you want to find out, you have to come next Sunday. இது என்னன்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரணும். Thank you very much for coming. Hare Krishna. மிக்க நன்றி நீங்க எல்லாரும் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு. And there will be prasadam served on the terrace. பிரசாதம் மாடியில பரிமாறப்படும். Thank you. Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Hare Krishna.